क्रिसमस की शुभकामनाएं। हम इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।
इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज
अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ। ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಅದು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಒಂದು 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ।
ಮತ್ತೊಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೇಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ DNA ಮುಖಾಂತರನೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈ ಮರೆಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ತೊಲಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ, ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का, हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं. आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए. साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी. ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा. साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं. इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए. इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी. साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है. इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा. ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा. हमारे वैक्सीनेशन को ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಎರಡು ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಲ್ಡ್ ವೈರಸ್, ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 2 ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಬೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವತ್ತು. ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 3ನೇ ಅಲೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಮೋರ್ ವಿರುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ 3ನೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ 2 ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾನಿನ್ನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ರಿಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ಗೆ 40%, 2ನೇ ಡೋಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ ಟು 80%. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಷರ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮೋದಿಜಿ ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಿರೋವಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವರೇ ತಗೊಳಕ್ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವರಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀರಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಿಕ್, ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತವೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೀಡಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಿಸಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೇಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಈ ನೇಸಲ್ ಲಸಿಕೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಈ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರದ್ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯವರನ್ನ ದೂರೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ದೂರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಸಿ ಅಂತ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ಫೈನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಸಾಯೋ ತನಕ ತಗೋಬೇಕಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ,
ಇದು ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಚೈನಾದಿಂದ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ WHO ಲೇಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಸೋದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಜೀವನನೂ ಮುಖ್ಯ, ಜೀವನನೂ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಫ್ಲೂ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅವೆಲ್ಲ 2 ಅಲೆಗಳು ಬಂದೋಯ್ತು. 1959 ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅವೆಲ್ಲ 2 ಅಲೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ನೋಡ್ದೋ 3ಕ್ಕೆ ಮುಗೀತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರೇ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತು, ಸಲಹೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ DCGI ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಸಿಕೆ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಕ ಏನಿದೆ, 3rd ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಈ ಲಸಿಕೆ ಇದೀಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ